उन्होंने हालात माहौल इहो ਜਿਹੇ ਬਣਾਤੇ कि ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ने खुद ही कहता कि जिवें मर्जी कर लो जी, मैं तख्त श्री दमदमा साहिब की जथेदारी करता रहना, ये तुसीं मेरे तो लै लो। बादलकिਆਂ ਦੇ एजेंडे के तहत कई ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਫਿੱਟ नहीं सी बैठ। सो हुण केसगढ़ साहिब के जथेदार हो गए ਗਿਆਨੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ, तख्त श्री दमदमा साहिब के जथेदार ਗਿਆਨੀ हरप्रीत सिंह ते ਗਿਆਨੀ रघवीर सिंह आ जिहड़े उन्हां नूं ला दिता गया अकाल तख्त साहिब का जथेदार। जिहड़ियां गल्लां ਗਿਆਨੀ हरप्रीत सिंह बोलदा करदा है वो इन्हां नूं नहीं मंजूर, ते जिहड़ा कुछ अकाली लीडरशिप सुखबीर बादल वाली भालदी है उहदे तों वो नहीं करन जोगा। जिहड़े प्रधान धामी साहब एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी, उन्हें पहला ही यह गल जिवें हुंदा ही आ पता आपदे आप नूं, कहंदा जी ये ना कोई लिखियो ना कहो बई ਗਿਆਨੀ हरप्रीत सिंह ने तो अस्तीफा लिया जां इस तरह, वो कहंदे ऐ लिखियो भी उन्होंने आपकी सवे इच्छा नाल ओहदा त्याग दिता। ਗਿਆਨੀ हरप्रीत सिंह आपदे रौं विच सी, उत्थे उन्होंने कहता कि मैं पहला भी कहा सी, हुण हुक्म करदे आ श्रोमणी कमेटी नूं कि अपना चैनल जिहड़ा हैगा ओह बनाया जाए। तो इन्हां नूं लगदा हरजिंदर सिंह धामी एंड कंपनी दे होर सारिआं नूं भी सुखबीर सिंह बादल होणां लई साडे सारिआं लई कोई ना कोई विपता ही खड़ी रखदा, इहनूं किसे पासे तोड़ीए। ते ਗਿਆਨੀ हरप्रीत सिंह जिहड़ा ਉਹ ਤਾਂ नहीं ਮੰਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ अकाली लीडरशिप पहुंची सी कि ਅਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਂਡੇ ਭੁੰਡੇ ਮੰਜਵਾ ਲਓ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੋਰ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਗਿਆਨੀ हरप्रीत सिंह ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਵੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਸਤੀਫਾ, उस तो बाद में होवे पेश ते फिर अगली गल करूं। ते अकाली लीडरशिप नूं लग्या भी होर ही ना किते नवीं कोई लीडरशिप उभार देवे। ਗਿਆਨੀ हरप्रीत सिंह पाकिस्तान दे विच इह दावा करिआ है, वादा भी करिआ है भी अगली बार तो आपां सारे कैलेंडर जिहड़ा हैगा एक होऊगा ते तरीकां सेम कर लांगे। ਉਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀਟੋ ਕਰਤੀ, नहीं ਮੰਨੀ। उन्होंने जो कहा भी हथियार रखो ये वो ना, क्योंकि उन्होंने तो मीरी पीरी के फलसफे अनुसार सिख इतिहास तो प्रेरणा लैके गल कहनी, तो उदों भी बादल दल वालियां नूं बड़ी तकलीफ हुई, क्योंकि वो तो भारतीय मुखधारा नूं मत्था टेकी बैठे ने। उन्होंने तो लगता भी हथियारों का मतलब खालिस्तान, तो ये तो जी कहानी होर पै गई। सारे संसार दे विच खास तौर पर भारतीय जिहड़े ਅੱਡ ਅੱਡ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਛਪਦੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ। ਪਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੁਭਦੀ ਸੀ। TV 84 ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁਮਾਣ ਫਤਿਹ ਅੱਜ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। भाई अवतार सिंह खंडा के अकाल चलाने बारे कल आपां चर्चा की सी। कल जदों भाई अवतार सिंह खंडा की जिहड़ी खबर बारे आपां चर्चा कर रहे सीगे, उहदे च एक गल आई सी कि इंडिया टूडे की कोई बीबी कमलजीत कौर संधू जिन्हें सब तो पहला ट्विटर के उत्ते ये गल उड़ाई कि भाई खंडे नूं जहर दित्ती गई है। उन्हें जिथे भाई खंडे वाली गल उड़ाई सी, उत्थे नाल एक गल होर भी उन्हें चलाई आ भी जिहड़ा डिब्रूगढ़ जेल दे विच भाई अमरतपाल सिंह है नजरबंद, भी उहनूं सीजोफ्रेनिया नां दी बीमारी हो गई आ, वो बहुत मानसिक तौर पर उहदी सेहत डाउन आ, बहुत ज़्यादा इदां दीयां गल्लां बातां उन्हें लिखियां सी। पर वो सारियां गल्लां झूठ साबित होईयां ने। भाई अमरतपाल सिंह दे पिता जी ते माता जी नाल मेरी गलबात हुई आ, मुलाकात भी हुई है कल। उन्होंने इस गल नूं इनकारिया भी इहो जी कोई गल आ। असल विच ये बीबी नूं लगदा भी भारतीय एजेंसियां जिहड़ियां ने ओह कोई मसाला प्रोवाइड कर दिंदियां ने, ते ये सच झूठ परखे बगैर गल सोशल मीडिया के उत्ते ट्विटर के उत्ते पा दिंदी है, ते गां अपने बंदे स्क्रीनशॉट लै के फिर सारी दुनिया दे विच घुमा दिंदे। तो जिहड़ा कुछ सरकार चाहुंदी आ ते एक बीबी कमलजीत कौर जिहड़ी आ, क्योंकि ਉਹਦੇ कौर अखर की बड़ी इंपोर्टेंस आ भी सिखां दी बीबी आ, ये तां नहीं झूठ बोलदी होनी बहुते लोकां नूं लगदा। तो इस तरीके नाल सरकार जिहड़ी आ ओह साडे नाल पत्तेबाजी कर रही है। तो जिहड़ी गल आपां कल भी चर्चा ते लिआंदी सी कि भारतीय मीडिया जां हुकूमती एजेंसियां जिहड़ियां ने
ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੜੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੈਟਾਂ ਟੌਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਡਰਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਐ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਹਿਮ ਫੈਲਾਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਰੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਕਾਵ ਆ ਮਹਾਭਾਰਤ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਅਸ਼ਵਧਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਾਂ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਕਹਾਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਆ ਅਸ਼ਵਧਾਮਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦੋ ਵੀ ਅਸ਼ਵਧਾਮਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਅਸ਼ਵਧਾਮਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਹਾਥੀ ਸੀ, ਹਾਥੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਇਉਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਵਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ, ਇਹ ਰੌਲਾ ਗੋਲਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸ਼ਵਧਾਮਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਹਾਥੀ ਸੀ ਪਰ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਇਉਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤਿਆਗ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸੇ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀਗਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟਦਮਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰਤਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਥਲ ਜਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੌਮ ਲੜ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵੇਗ ਵਿੱਚ ਲੜਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦੋ ਸੱਚੀ ਝੂਠੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦਿਲ ਜਿਹਾ ਛੱਡ ਬੈਠੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਕਲਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਪਰ ਆ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਾਇਕ ਜਾਂ ਕਵਿਸ਼ਰ ਆ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਵੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਆ ਪਰ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੱਥ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਪਾਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਵਰਤਦਾ। ਸੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਯੂਸੀ, ਉਦਾਸੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਾਟੋ ਧਾੜ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਇਹ ਸਵੇਰੋਂ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਪਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਸੀਜੋਫਰੋਨੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਖੈਰ, ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦਾ ਭਰਾ ਭਾਈ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਈਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੁਝਾਰੂ ਲਹਿਰ, ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਜੋਬਨ ਤੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਕੀਤੇ, ਬੜੇ ਡਰਾਮੇ ਕੀਤੇ ਬਈ ਸਿੱਖ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਫੈਲ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਜਲਦੀ ਨੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਟਲਣ ਵਾਲੀ ਜੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਆਪਾ ਖੜਾ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ 25 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ, ਖਾਕੀ, ਖਾੜਕੂ ਤੇ ਕਲਮ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ
ਬਈ KPS ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਦੇ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਸਿੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਅੱਜ ਫਲਾਨੇ ਥਾਂ ਤੇ 15 ਖਾੜਕੂ, ਫਲਾਨੇ ਥਾਂ ਤੇ 30, ਫਲਾਨੇ ਥਾਂ ਤੇ 100 ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਖਾੜਕੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਆਮ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜੁਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਐ ਕਹਿਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਦੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾੜਕੂ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਖਨੀ ਬੇਦਿਲੀ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਜੂਸੀ ਅਦਾਸੀ ਆਊਗੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਬੰਦੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਸ ਹਕੂਮਤੀ ਤੰਤਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਝੂਠ ਛਲ ਕਪਟ ਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਲਈ ਤਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਇੱਕ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਿੱਖ ਲਈ ਛਲ ਕਪਟ, ਠੱਗੀ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ, ਝੂਠ ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਘੈਂਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਤਰ ਆ, ਬੜਾ ਠੱਗ ਵਾ, ਬੜਾ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਵਾ ਇਹ। ਤੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਈ, ਜੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂ। ਖੈਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਇਆ ਜਾਊ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾਹੌਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਾਤੇ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ। ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਾਲੀ ਭਾਲਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜੋਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੇ, ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਦੀ। ਸੋ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਕ ਝਿਹਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ ਉੱਥੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾਤਾ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਭਾਈ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਗਿਆਨੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਗਿਆਨੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਊਠਕ ਬੈਠਕ ਜੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਜੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭਲਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਚੱਬੇ ਵਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਪੰਥ ਦੀ ਰੱਖ ਵਿਖਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਚੰਦ ਚਾੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਰਚਾ ਤੇ ਲਿਆਉਣੀ ਸੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਕੀ ਉੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਖੈਰ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਧਰਲਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਦੰਤੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 29 ਮਾਰਚ ਸੰਨ 2000 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਗਾੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੱਕਾ ਬਣਾਓ, ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਪੂਰੇ ਘੜੋ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਜਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸੀਟ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਦੰਤੀ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਘਾਚਾ ਮੀਚਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ
ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜੇ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਗਿਆਨੀ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਮਚਾਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਨੂੰ, ਸਰਦਾਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਛਪੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ 300 ਸਾਲੇ ਮੌਕੇ ਕਿਤੇ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਬੈਠੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਕਰਾਰ ਤੋਂ ਬਚੇ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਰਕਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਧਿਰ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਤਾ ਗਿਆਨੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੜਬੜਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਰਾਹ ਸਿਰ ਨਾ ਬਣੀ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਣ ਮੌਕੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਗਿਆਨੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਣ ਮੌਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਕੀ ਪੰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹਾ ਕਰਤਾ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖਲਜਗਣ ਚ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਗਿਆਨੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਆ ਗਏ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਓ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਥੇਦਾਰ ਐਲਾਨਤਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤ, ਜੋ ਉਹੀ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਜਗਾੜ ਜਾ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰੀ ਮਿਲੀ ਫਿਰ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੰਮਦੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ RSS ਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵਾਲੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰਤਾ। ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨੁਕਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨੁਕਸ ਸੀਗੇ ਹੀ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਆ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਗਾ ਪਾ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਕਰਦਾ, ਪੰਥ ਚੋਂ ਕੱਢਦਾ, ਜੇ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਛੇਕਣ ਛਕਾਉਣ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਧਿਰ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਝਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋ ਫਾਰਗ, ਗਿਆਨੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਬਣਾਇਆ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਦੰਤੀ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰੀ ਸੌਂਪਤੀ। ਹੁਣ ਬਦੰਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿਆਣੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੀੜ ਹੋਏ ਪਏ ਸੀ ਸਿੱਖ, ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾ ਲਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਦੁਖੀ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਵਾਸ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ 29 ਮਾਰਚ 2000 ਸਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਦੰਤੀ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਘੜੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਵਾਲੇ ਕਦੋਂ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੁੱਸ ਜੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਾਂਗੂ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪੰਗਾ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਚਾਹੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਆ ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਆ।
पर जथेदार लाउण दे विच जां लाउण दे विच आम संगत दा तां की वो दिल्ली कमेटी जां हरियाणा कमेटी जां पटना साहिब तख्त दा बोर्ड आ जां हजूर साहिब दा बोर्ड आ, उन्हां नूं किसे नूं कोई पता नहीं हुंदा। कल्ला वो श्रोमणी कमेटी दी एग्जैक्टिव दे राही बादल परिवार दी मर्जी अनुसार जथेदार थापे थूपे जांदे रहे। सो इस तरीके नाल ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ वाला ਜਿਹੜਾ ਉਹ आदेश आ कि तुसीं जी सेवा रजम घड़ो, वो दिनों दिन रैलेवेंट हुंदे। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਸੇਵਾ ਰਜਮ ਘੜੋ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦੋਂ ਘੁੱਗੀ ਲੋਟ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਸੇਵਾ ਸੁਭਾ ਨਜਮ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੜਬੜਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਘੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਫਿਰ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਖਬਰ ਬੰਬਾਂ ਕੋ ਡਿੱਗੀ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਪਤਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਲਿਖਿਓ ਨਾ ਕਿਹੋ ਬਈ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਲਿਖਿਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਸਵੇ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਲੇ ਹੋਏ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਕਵੇ ਕੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਕਰਕੇ ਤਰੀਕਾਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਮਣਵਾਦੀ ਕੈਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਚ ਥੋਪਿਆ ਨਾਨਕਸਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਾਧਾਂ ਸੂਧਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਿਆ ਏ, ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕਰਿਆ ਏ ਵੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੈਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤਰੀਕਾਂ ਸੇਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀਟੋ ਕਰਤੀ, ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੋ ਜੇ ਵੋ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਰ ਪੈ ਗਈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਸੱਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖ ਲੱਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਉੱਭਰਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਬੜੇ ਔਖੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮਸਲਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਛਪਦੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ। ਪਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੁੱਭਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੀਟੀਸੀ ਵਾਲਾ ਪੰਗਾ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਨੇ ਪੀਟੀਸੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹ ਲੈਂਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਦਲ ਹੁਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਿਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਦਾ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਅਜੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਗਨੋਰ ਜੇ ਕਰਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ। ਬਾਦਲ ਹੁਣ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੋਂ ਨੋਟ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿੱਚੇ ਰੱਖੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫੇਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਠ ਖੜੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ। ਤੇ ਉਦਣ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਦੇ ਰੌਹ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇ ਆਊਟ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਜਿਹਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੀ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਟੈਂਡਰ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਪੁੱਗੂਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਪਤਾ ਹੀ ਖੜੀ ਰੱਖਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਰੀਏ। ਜਦ ਨੂੰ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਦੇ ਕਿਉਂ ਗਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਉਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਗਨਟੀ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਨਤਾ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਕਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਰਕਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਉਹ ਮੂਵ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬੋਰਡ ਬੈਠਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਪਵਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਮਸਲਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਉਹ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਸੁਣੀ ਆ ਬਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚੀ ਆ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਸੱਚ ਝੂਠ ਆ, ਇਹਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਸਾਡੇ ਕਰੀਬੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਗਏ ਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜਲੇ ਸਰਕਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਗਾਂ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਾਂਗੂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ। ਖੈਰ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਰਾਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਰਸਾ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੁਣੀ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾ ਜਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਥਾਪਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਸੂਤਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੂਤਰ ਆ, ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਰਸੇ ਹੋਣਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੂਤਰ ਆ ਵੀ ਕੱਲਾ ਸਾਡੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਤਰ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਅਫਵਾਹ ਆ ਜਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੱਚੀ ਆ ਜਾਂ ਝੂਠੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡੀਲ ਵਾਂਗੂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੌਮ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਵੱਡਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੀੜ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਕ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਸੈਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਹਾਂ, ਡਰਾਮੇ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਜਿਹਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਦੇ ਦਸਖਤ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਦੇ ਕੁਛ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਬਿਆਨ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਾਦਲ ਸੁਖਬੀਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਤਾਂ ਕਾਤਲ, ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਹੁਣ ਆ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਉੱਡੀ ਰਹੀ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਜਥੇਦਾਰ
क्योंकि जिहड़ी चंबे वाली धैर आ ਉਹਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ ਤੇ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਅਸਰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ। तो ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਵੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣੇ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇਣਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚੀ ਹੈ ਝੂਠੀ ਆ, ਪਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵਾ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਗੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੀ ਆ, ਬਸ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਬ ਚੱਲ ਜੂ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਚੋਣ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਵਿਵਾਦਤ ਰਹੂਗਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਲੋਕ ਲੱਗ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਗੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਬਈ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਬਈ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਂਡੇ ਭੁੰਡੇ ਮਜਵਾ ਲਓ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੋਰ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਪੰਥ ਵਿੱਚ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਵੀ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਤੋ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਵੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਸਤੀਫਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਪੇਸ਼ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੂ। ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੋਰ ਹੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਭਾਰ ਦੇਵੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਰੋਪਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਤੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਵਾਹਵਾ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੁਰਤ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਜਾਂ ਭੈੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹੀ ਆ। ਪਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੀ। ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ ਬਾਗੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਜ ਆਪਦੇ ਮਨੋਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਧਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਆ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਪੰਜੋਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਦੀ ਈਨ ਮਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵਾ ਤੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਰੋਹ ਪ੍ਰਗਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਹਜਮ ਕਰਨੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੁਛ ਸੋਚੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸੀਗਾ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਮਨਮਤ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਹਾਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਆ ਡਿੱਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਸਨਸਨੀਖੇਜ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵਾ ਪੰਜੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਆ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੋਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਿਰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਉਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ।
तो ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਘੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਅੰਤਰੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵਾ ਬਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਤਨਖਾਹ ਲਾ ਕੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਸੁਰਖਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਉਭਾਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਪੰਜੋਲੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਰਤਨ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਈ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਾਂਗੂ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਪੰਜੋਲੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਨਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਤਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਹੋਵੇ ਬਈ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਘੜੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੱਬੇ ਵਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕਮਲ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ, ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਆ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਰਾ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਦਾ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਚ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕਹੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੀ ਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਲਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨੌ ਦਾ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪੀ ਰੱਖਿਆ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਆ। ਅਖੀਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੱਦੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ, ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਗੜਬੜ ਵੀ ਐਨ ਉਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੰਘਾਉਣਾ ਸੀ ਲੰਘਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪ ਲਏ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਵਰਤੇ ਆ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਵਾਂਗੂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਅੱਜ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਗੜਬੜ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਗੜਬੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਜੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਕੀ ਭਾਲਦਾ ਤੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਆ ਜਿਹੜਾ
ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੋਰੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਭਾਰਤੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਸਾਣਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ 1947 ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਿਆਪਾ ਗਲ ਪਾਇਆ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਚੇਤੇ ਆਊ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ੂੰਤੀ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ, ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਕਰਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ, ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਆ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਦੀਆਂ ਦੁਖੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਹੁਣੀ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੰਥ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜੇਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।